चंद बदन सुमति सदन उमातन कंदन उदार रोमो उमा बानी रमा तांको नामो नमो हमार दोरा चंद बदन सुमति सदन। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सरवरे का नाय दो जहान दे वाली लोक परलोक दे रखियक जुगो जुग अटल सतगुरु धन धन आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु प्यारे गुरु सवारी गुरु खालसा साध संगत जीओ सतगुरु जी की बख्शिश की हुई गुरफतेह साझी करो। एक बार फिर आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु सच्चे पातशाह जी की महान कृपा रहमत बख्शिश हो रही है। सतगुरु जी की दया का सदका गुरुद्वारा शहीद बाबा निहाल सिंह जी नगर तलन विखे निता प्रति दे नेम के मुताबिक संध्या के सजे हुए दीवाना विच सतगुरु सच्चे पातशाह जी के जीवन की लड़ीवार कथा दे विच आपां रल मिल के हाज़रियां लवा रहे हाँ। सतगुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह जी का सुंदर और पवित्र जीवन आपां लड़ीवार रूप विच श्री गुरु नानक प्रकाश दे विचों सरवण करते आ रहे हाँ। जिमें कवि भाई संतोख सिंह जी ने भावना दे नाल भाई बाले वाली साखी नूं आधार बना के सुंदर छंदाबंदी विच सतगुरु साहिब जी के जीवन नूं कथन किया है। आओ आपां बड़े प्यार दे नाल अगला प्रसंग सरवण करना है। पिछे कल आपां सरवण किया सतगुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह तलवंडी नगर तो अपने समूह साथियों नूं मिल के राय बलार नूं दर्शन दे के और पांधे नूं पंडित हरदयाल नूं इसे प्रकार मौलाने नूं तार के सतगुरु सच्चे पातशाह जी सुल्तानपुर अपनी पत्नी बीबी सुलखणी के समेत पहुँचे हैं। इत्थे कुछ दिन घर रहन तो बाद सतगुरु सच्चे पातशाह जी की पत्नी बीबी सुलखणी नूं उन्हां दे पिता सतगुरु जी के सहुरा साहिब भाई मूला चोणा जी जिहड़े पटवारी हैं पखों के रंधावियां दे वो बटाले तो चल के आके उन्हां नूं लै गए हैं। कुछ दिनों बाद भैन नानकी ने सोचा कि मेरे वीर दा घर वधिया वस जाना चाहिए। हुण इहदा विआह हो गया वखरा मकान बना दिता गया घर में लोड़ींदियां सारियां वस्तुओं का प्रबंध कर दिता गया। तो इस तरह एक सियाणा लागी भेज के सतगुरु साहिब जी की पत्नी माता सुलखणी जी नूं मंगवा लिया गया। सो ये प्रसंग जिहड़ा आपां कल सरवण कर चुके हाँ। सतगुरु सच्चे पातशाह जी उस तरह ही जिवें पहलां कार विहार करते सन मोदी खाने की किरत विरत कर रहे हैं। बहुता समा मोदी खाने उत्ते बतीत करते हैं कदे कदाई घर फेरा मारते हैं और उदार सखी दाते वांग सतगुरु सच्चे पातशाह जी गरीबां नूं अनाथां नूं लोड़वंदां नूं खुला दान खुला भंडारा खुले वस्त्र वरताउंदे हैं। अगे जिवें प्रसंग आ रहा है बड़े प्यार नाल सरवण करिए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी दोहरा अंध बदन सुमति सदन। भाई संतोख सिंह जी हर अध्याय की आरंभता के उत्ते सतगुरु साहिबान जी का मंगल करते हैं जां फिर कवियां की बनी हुई मर्यादा मुताबक ध्रुवे के मुताबक कविता की दाती विद्या की दाती सरस्वती देवी का मंगल करते हैं। सो इत्थे कवि जी ने सरस्वती का मंगल उचारण किया है। चंद बदन सुमति साधन वो सरस्वती देवी विद्या की दाती जिसका बदन चेहरा मुखड़ा वो चंद्रमा की तरह बहुत शोभनीक है बड़ा सोहना है और सुमति साधना जिहड़ी शुभ मत का घर है। कुमत जिहड़ी भैड़ी मत है खोटी बुद्धि है उसनूं कट देण वाली है और उदार कहिए
बड़े उदार हृदय वाली श्रेष्ठ है। रूप उमा बाणी रमा और जिसका रूप जेड़ा जिसका स्वरूप उमा वर्गा पार्वती वर्गा सोहना है, इस प्रकार की जिहड़ी बाणी रमा, ये बाणी की दाती, विद्या की दाती, कविता की दाती है, लक्ष्मी की तरह है। ताको नमो हमार उस कविता की दाती नूं कवि जी कहते मेरी नमस्कार है, मेरा उस नूं बार बार बंधन है, बार बार मेरा सिर झुकदा है। सो इस प्रकार जिवें साध संगत जी गुरबाणी के शब्दों के भी आपां अर्थ करते हाँ, एक बाहज अर्थ हुंदा है अखरी अर्थ, ते एक अंतरीव अर्थ हुंदा है। इसे प्रकार जिहड़े सियाणे चंगे विद्वान जन गुणी ज्ञानी हैं, उन्होंने इस जिथे कविता की दाती का या सरस्वती का मंगल आउंदा है, उसके अर्थ गुरु की बाणी कीते हैं। सो उन्होंने जिवें अर्थ कीते हैं वो भी विचारीए। चंद बदन सुमति साधन, सतगुरु जी की जिहड़ी गुरबाणी है, सो सिखां दे हिरदे रूपी मुख दे विच चंद्रमा की तरह ज्ञान का चानना बख्शण वाली है, प्रकाश करन वाली है। सुमति साधन शुभ मत का घर है, शुभ मत बख्शण वाली है। इस प्रकार कुमत निकदन उदार भैड़ी मत नूं कट देण वाली है गुरु की बाणी। जिन्ना मर्जी कोई कुमत वाला भैड़ी मत वाला मूर्ख आ जावे, गुरु की बाणी नूं जिहड़ा सुनेगा, जिहड़ा पढ़ेगा, जिहड़ा विचारेगा, विचार के मनेगा, मन के जीवन दे विच अपनावेगा, उहदी खोटी बुद्धि का नाश सतगुरु की बाणी कर दिंदी है। और सतगुरु की बाणी ने प्रतख रूप दे विच इतिहास विच कितनियां मिसालां मिलदियां। जदों छज्जू झीवर जिहड़ा जन्म तो ही गूंगा बोला मंदबुद्धि है, उहदी खोटी मत नूं ज्ञान की छड़ी रख के सतगुरु ने किरपा की दृष्टि करके वचन करके कि ए भाई छज्जू गीता के अर्थ करके में उहदी खोटी मत नूं सतगुरु ने कट दिता है। सो सतगुरु के मुखों उचारण कीते हुए वाक सतगुरु की बाणी गुरबाणी जिहड़ी है खोटी मत नूं नाश करन वाली है। और उदार कहिए दुनिया विच कोई भी गुरबाणी जिन्ना उदार नहीं, गुरबाणी जिन्ना श्रेष्ठ नहीं, सब तो श्रेष्ठ सब तो श्रोमणी है। श्री रूप उमा बाणी रमा सो जिवें उमा का रूप है, पार्वती का रूप है। पार्वती का रूप कैसा है कि पार्वती शिव भगवान के नाल अथाह प्रेम करती है, अथाह उहदे उत्ते शरधा रखती है। एक बारी नारद मुनि ने आके पार्वती नूं आख्या कि तू कित्थे भंग पीने शिव जी के पिछे लगी फिरदी है, तन दे उत्ते स्वाह मल के वो हमेशा रहिंदा, उहदा रूप भी इन्ना सुंदर नहीं। विष्णु भगवान इन्ने सुंदर स्वरूप वाले है, खतरी है, सो उन्हां नूं श्रेष्ठ जान के उन्हां नाल विआह क्यों नहीं करवा लैंदे तुसीं। तो उस वेले पार्वती ने आख्या सी कि मैं कुआरी मर जावांगी, सारा जीवन इदां ही कढ़ देवांगी, 7 जन्म कुआरी रहना प्रवान है, पर शिव जी भगवान तो बिना मैं किसी नूं पति रूप विच प्रवान नहीं करदी। सो ऐसा जदों नारद दे राहीं शिव भगवान नूं पता लग्या, फिर हिमालय घर दे विच आके ये पार्वती दे नाल शिव भगवान ने विआह करवाया सी, शादी कीती सी। इस प्रकार पार्वती की जिवें बहुत अथाह शरधा शिव भगवान विच है, इस तरह गुरबाणी दे विचों सानूं शरधा प्राप्त हुंदी है परमात्मा दे विच। सो गुरबाणी शरधा रूप है, पार्वती रूप है। इस तरह बाणी रमा गुरबाणी जिहड़ी लक्ष्मी का भी स्वरूप है, हर प्रकार की लक्ष्मी। जा तू मेरा वल है तां क्या मुह छंदा, तुद सब किछ मैनों सौंपिया, जा तेरा बंदा लखमी तोट ना आवई, खाए खर्च रहंदा। ये गुरबाणी दे नाल जुड़न करके, इहनूं पढ़न करके, सुनन करके, मनन करके माया की भी कोई तोट नहीं रहिंदी। इस करके गुरबाणी दे अधीन है रमा लक्ष्मी भी। ताको नमो हमार। सो ऐसे सतगुरु जी की महान परम पवित्र श्रेष्ठ जिहड़ी गुरबाणी है, सिखां दे हिरदिਆਂ ਨੂੰ उजले करन वाली, सुमत का घर और कुमत नूं कट्टण वाली। सो ऐसी श्रेष्ठ बाणी के चरणों विच मेरी नमस्कार है। श्री पला संदुरवाज सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज जी के बचपन तो लैके जीवन पर्यंत साथी रहे भाई बाला संधू जी सतगुरु नानक देव जी का इतिहास अगे सुणाउंदे हन। जो भई
ਖਾਸ ਪਰ ਖਾਸ ਸਭ ਕਛ ਸਮਾਨ ਤਾਇਓ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਮਿਲਨ ਹੇਤ ਤਬ ਮੂੜਾ ਆਇਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਘਰ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵਿਰਾਜਦੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਮੂਲਾ ਪਟਵਾਰੀ ਜੀ ਉਹ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਆਏ। ਸਦਨ ਸੁਦਾ ਕੇ ਪਰਵਿਸ਼ਿਓ ਜਤੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ, ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਮੰਗਿਓ ਨਿਨੋ ਅਦਕ ਮਨ ਤਬਹੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਛਾਲਾ ਖਾਧਾ। ਉੱਠੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਲੋਚਨ ਨੀਰਾ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਇਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਉੱਠੇ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਵਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਹੰਝੂ ਵਗ ਤੁਰੇ। ਭਰਿਆ ਵਾਪਰ ਭਈ ਹਥੀਰਾ। ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਭਰ ਆਇਆ, ਹੌਸਲੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਬੇਹੌਸਲਾ ਜੇ ਹੋ ਗਈ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ। ਪਿਤ ਸੋ ਮਿਲ ਰੋਮਨ ਬਹੁਰਾ ਲਾਗੀ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮਨ ਦੁਖ ਤੇ ਜਨ ਕਰਨਾ ਬਾਗੀ। ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਕਰੁਣਾ, ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ। ਅਜਰੋ ਪਾਤ ਸੋ ਚੀਰਤ ਗਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੁਣਾ ਰਸ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਅਥਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹਨ ਉਹ ਭਿਉਂ ਦਿੱਤੇ। ਜਨ ਤਬ ਆਪਣੋ ਮਰ ਮਰ ਤੁਵਾ। ਇਉਂ ਮਾਨੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਧੋਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਰ ਬੈਠ ਕਰ ਪਿਤਾ ਬਸਾਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਵੀ ਬੈਠ ਗਈ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਨਿਜ ਦੁਖ ਕਰਮ ਕਰਮ ਸਭੇ ਸੁਨਾਵਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਸੁਣਾਏ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਮੋਜਤ ਲੋਚਨ ਮੂੰਦਨ ਨੀਰਾ। ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਕੈਦ ਬਚਨ ਕੋਤ ਅਧੀਰਾ। ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੌਸਲੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋਨ ਬਿਦ ਭਰੇ ਸੰਗ ਹਉ ਲਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਹੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਨਕੇਤ ਕੀ ਚਿੰਤਨਾ ਪਾਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਫਾਕਾ ਨਹੀਂ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਸਨ ਬੰਦ ਡੋਬ ਤੁਮ ਦੀਨੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਡੋਬ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕਰਮ ਮਹਿਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਹਨ। ਆਸ ਏਕ ਤੋ ਬਾਦਰ ਪਿਤਾ ਮੈਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਪੁੱਤਰੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਰੁਦਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਵਿਰਾਗ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਆਹ ਉਲਾਂਭੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਵਨਾ ਸਤਨ ਮੈਂ ਬਦਨ ਦਿਖਾਵੇਂ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੁਖੜਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਜੋ ਨਿਸ ਬਸੈਨ ਪਰਦੇਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਦੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਐ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਆ, ਇਉਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਰਦੇਸੀ, ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਨਿਰਮੋਹੀ ਤੇ ਐਸੀ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਨਿਰਮੋਹੇ ਜੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਤੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਨਗਨ ਤਨ ਆਪਨ ਪਰਿਆਵੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ, ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਉੱਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਹੀ ਧਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟਾਮੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਧਨ ਆਉਂਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲੁਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਤੈ ਕ੍ਰਿਤ ਕੋ ਕਰਤ ਨਿਸ਼ੰਕਾ। ਔਰ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਡਰ ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਹ ਸਮਝਾਏ ਨਾਮ ਰਹਿ ਨਿਸ਼ਸ ਸ਼ੰਕਾ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੱਡੀ ਫਿਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਣ। ਗ੍ਰਸਤ ਰੀਤ ਤੇ ਨੀਤ ਕੁਡਾਲੀ। ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਹੈ
ਉਹ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘੁਟਾਲੀ, ਇਹ ਭੈੜੀ ਜੀ ਚਾਲ, ਵੱਖਰੀ ਜੀ ਚਾਲ, ਉਲਟ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਮਾਨੋ ਮਨਿਓ ਬਜੂਲਨ ਸਾਲੀ, ਇਉਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਦਾ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਸਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਫਰੀਕਨ, ਮੇਲੀ ਸਦਾ ਫਕੀਰਨ, ਮੇਲੀ ਸਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਫਕੀਰਨ, ਔਰ ਸਦਾ ਹੀ ਮਹਾਨ ਸਾਧੂਆਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਮੇਲੀ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਕੀ ਪੂਜੈ ਪੀਰ ਅਪੀਰ ਨਾ, ਔਰ ਘਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬੁੱਝਦੇ ਸਮਝਦੇ, ਨੈਰੰਤਕ ਪਰਮਾ ਸਤਕਾਰ, ਤੇ ਰੱਤੀ ਮਾਤਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਰਦੈ ਸਦੀ ਦੁਖ ਭਾਰਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਦੁੱਖ ਸਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੁਣਤ ਸਦਾ ਕੇ ਲੈਨ ਦੁਖਾਰੇ, ਇਉਂ ਦੁੱਖ ਭਰੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਮੂਲੇ ਸ਼ਰਨ ਅਛਰੂ ਲੋਚਨ ਡਾਰੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਮੂਲਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੰਝੂ ਡਿੱਗੇ, ਜਲ ਬਲ ਗਏ ਉਰ ਦੇਖੇ ਮਾਈ, ਔਰ ਬੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਬਲ ਗਿਆ ਮੂਲਾ। ਅਲ ਕਰੋ ਸੰਵਰ ਕੈ ਪਛਤਾਈ, ਬਹੁਤ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਬੈਠਾ। ਕਾੜੂ ਕਿਆ ਮੂਲਾ ਜੋ ਕ੍ਰੋਧੀ, ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਚੋਣੇ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰੋਧੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮੂਲਾ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣੈ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸੋਧੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਮੂਲਾ ਜੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਖਬਰਸਾਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਿਤਾ ਤਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਭਾਈ ਮੂਲਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਖਬਰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਲਦੇ ਸੁਤਾ ਕੇ ਤੀਰਜ ਦੀਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਠਿਓ ਆਪ ਰਿਸ ਮੈਂ ਮਨ ਲੀਨਾ, ਤੇ ਆਪ ਉੱਠਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਗਇਓ ਜੈ ਰਾਮ ਪਾਸ ਤਤ ਕਾਲਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੁਖ ਬੋਲਤ ਦਰਬਾਰ ਵਿਸਾਲਾ, ਤੇ ਜਾਣ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਬਚਨ, ਕਠੋਰ ਬਚਨ, ਮੰਦੇ ਬਚਨ ਬੋਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਨ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੈ ਰਾਮਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਐਸੇ ਏਕ ਦਾਨ ਅਬਿਰਮਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਬੈ ਲੋਕਿਓ ਮੂਲਾ ਆਵਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੂਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਨਮਾਨਿਓ ਆਸਨ ਬੈਠਾਵਾ, ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਨ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਸਦ ਬੋਲਿਓ ਗਿਰਾਨ ਕਠੋਰਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮੂਲਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਮੁਖੋਂ ਬੜੇ ਕਠੋਰ ਬਚਨ ਬੋਲਿਆ। ਸੁਨ ਜੈ ਰਾਮ ਦੁਸ਼ਮਨ ਮੋਰਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੁਣ ਲੈ ਜੈ ਰਾਮ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਸ਼ਤਰਤਾ ਤੇਰੀ, ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਜਾਂਦੇ ਦਸ਼ਾ ਕਰੀ ਅਸ ਮੇਰੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਜੀ ਹਾਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੈ ਜੋ ਸਦਾ ਫਕੀਰਨ ਸੰਗੀ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਲਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੇ ਏਕ ਸੁਦਾ ਮੁਰ ਮੰਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਕਨੈ ਫਕੀਰ ਏਕ ਦਿਨ ਮਾਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਵੀ ਫਕੀਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦ ਕਰੈ ਸਭ ਸੰਸੈ ਨਾਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂਕੋ ਜਾਂਸ ਲਾਗਿਓ ਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ, ਸੋ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਸ ਬੰਤ ਸੋ ਦਸ ਕੈ ਸਮਾਤਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੇ ਜਿਹਾ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ,
ਸੋ ਮਨੁੱਖ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਉ ਲਛਣ ਜਾਣਦੇ ਅਸੀਂ, ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਰਦ ਕਉ ਕੈਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ, ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਦੱਸੋ। ਆਪਨ ਪਰਿਆਵਤ ਕਉ ਦਰਬਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਧਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਦ ਲੁਟਾਏ ਫਕੀਰਨ ਸਰਬਾ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਐਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਹੀ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਰਾ। ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਕਰੇ ਅਗ ਭਾਰੀ, ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਭਇਓ ਜਮਾਤਾ ਕੋ ਦੁਖਕਾਰੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਵਾਈ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਲੇਖਨ ਮਮ ਤਨੀਆਂ ਸਨਮਾਨਾ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਰੱਤੀ ਮਾਤਰ ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਨੇ ਨਾ ਸਮਝਾਇਓ ਕਿਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਬੁਝਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਦੀਨ ਨਿਤ ਰਹਿਤ ਦੁਖਾਰੀ, ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਰੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਮ ਆਗੇ ਨਿਜ ਬਿਰਥਾ ਉਚਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਥਾ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਪੀੜ ਵੇਦਨਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਕੇ ਆਖੀ ਹੈ। ਗੋਪਾਲੰਗ ਨੇ ਦੁਰ ਜੁਗ ਸਾਨੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੇ ਕਠੋਰ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਲਾਂਭੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਣੀ ਜੈ ਰਾਮ ਸ਼੍ਰੋਣ ਸਭ ਬਾਣੀ, ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਕੰਨੀ ਸੁਣੇ। ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਨਾਮ ਕੀ ਜੈ ਰੋਸੂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਿਤਾ ਜੀ, ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੋਸ਼ ਰੂਪੋ ਨੇ ਬਿਨ ਦੋਸ਼, ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ, ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਓ। ਕਿਸੂ ਵਸਤੂ ਕੀ ਕਮੀ ਨਾ ਆਜੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਯੋ ਵਿਦਾਤਾ ਸਰਬ ਸਮਾਜ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਅਸਨ ਬਸਨ ਭੁੱਖਨ ਤਨ ਭਾਰੀ, ਭੋਜਨ, ਬਸਤਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਹਿਣੇ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਇਤਿਆਦਿਕ ਬਹੁਤਾ ਹੀ। ਕਰਤੇ ਕਾਇ ਸਦਾ ਸਮਾ ਤੁਹਾਰੀ, ਤੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲਾ ਖਰਚਦੀ ਹੈ, ਖੁੱਲਾ ਪਹਿਨਦੀ ਹਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਣੇ ਵਸਤ ਕੋ ਕਾਜੋ ਪੂਰਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਤਰੋ ਆਪ ਕਰੋ ਮੈਂ ਪੂਰਾ, ਬਸ ਆਪ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮਦਰ ਬਿਨਾ ਬਲ ਸੰਸਾਰ ਸਾਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਉਂ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦਾ ਘਰ ਹਨ, ਸੁਣ ਮੂਲਾ ਪਾਸੀ ਕਰ ਚਾਲੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਜੀ ਫਿਰ ਬਦਲ ਲਈ, ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਵਾਲੀ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਮਨ ਪਾਵਕ ਜੈਸੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੋਧ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਭਜਨ ਜੈ ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਜਲ ਕੈਸੇ, ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਕੋਮਲ ਬੋਲ ਇਹਨੂੰ ਇਉਂ ਮਿਲੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਮਲ ਨੈਣ ਮੁਖ ਦੂਸ਼ਣ ਰਾਖੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ, ਮੁਖੋਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਜਾਨ ਜਨਕ ਸਮ ਗ੍ਰਹਿ ਨ ਭਾਗੀ, ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਾਣ ਕੇ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਉਂ ਜਾਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲਿਆ। ਏਕ ਨਿਸ ਪਸ ਕਰ ਸੁਦਾ ਹਵਾਸਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਧੀਰ ਕੈ ਕਲ ਸੁਖ ਰਸਾ, ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੇ ਸੁਖੀ ਵਸੇ। ਉਨ ਗਮਨਿਓ ਨਿਜ ਨਗਰ ਮਜਾਰਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਬਟਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਿਆ ਭਾਈ ਮੂਲਾ। ਸਭ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜਗਤ ਨ ਉਚਾਰਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਂਤ, ਸਾਰਾ ਹਾਲ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਦੱਸੀ। ਏ ਜਗ ਦਿਓ ਸਭ ਦੀਤੇ ਜਲਹੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ, ਆਈ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਤਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੱਸ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਜੀ ਆਏ। ਮੇਰੀ ਸੁਦਾ ਸੋ ਨਿਉ ਕਨੇਰਾ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਰੋਦਨ ਕਰਦ ਨੈਣ ਜਲ ਗੇਰਾ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਵਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਲਤ ਬਦਨੈ ਹੋਏ ਦੁਖਾਰੀ,
ਬਚਨ ਬੋਲਦੀ ਬੋਲਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। हे विद क्यों सिरजी जग नारी। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਵਿਧਾਤਾ, ਤੂੰ ਆ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਸਤਰੀ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ? पराधीन दत्त तुसै कलेशा। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਾਇਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਿਤ ਦੁਸਹਿ ਕਲੇਸ਼ਾ, ਤੇ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰਦੀ ਹੈ। ਦੇ ਕਰ ਜਨਮ ਦਸਵੇ ਅੰਦੇਸ਼ਾ। ਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਫਿਕਰ ਫਾਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮਦੀ ਹੈ। ਸੁਲਖਣੀ ਕਰ ਧੀਰਾ। ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ। ਧੀਰਜ ਹੌਸਲਾ ਧਾਰ ਕੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਦਿਲ ਦੁਖ ਗੰਭੀਰਾ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਭੀਰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪੀੜਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ। ਸੁਨੋ ਮਾਤ ਪਦ ਕੀ ਵਿਪਰੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਾਂ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਲਟੀ ਜੀ ਰੀਤ ਆ ਜਾਂ ਬੇਪ੍ਰੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਹੀਣਾ ਹੈ, ਸਰਬ ਸਰਬ ਬਾਧੈ ਕੈ ਨੀਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਰਥੀ ਖੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਅਰਥੀ ਗਵਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਬ ਕਬ ਸਤਨੈ ਬਦਨ ਦਿਖਾਵਾ। ਘਰ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੁਖ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਨ ਪਲ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਬਿਤਾਵਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਸੰਸਾਰਕ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਦੀ ਆਦਿਕ ਅਨੇਕਾਂ ਰੀਤੀਆਂ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਨੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮੱਤ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਗਈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਆਖੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਾ ਜਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਧਨ ਜਿੰਨਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲੁਟਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਇੰਨੀ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਜੈ ਰਾਮ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜੈ ਰਾਮ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੁਖੋਂ ਕੋਈ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੋਲ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਸੁਣੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੈਣ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਮਾਣਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚਾਰੀ ਭੈਣ ਨੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਸਨ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਮੁਖੋਂ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਕੋਮਲ ਬਚਨ ਬੋਲੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਾਸੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਆਪ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਭਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਬਚਾਈ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋਪਨਾ ਕੀਰਤ ਸੁਰਾ ਨਾ ਪਈ। ਨਾ ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ, ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਰਨ ਸੋਨੇ ਬਚਾਈ। ਔਰ ਪਰਾਈ ਨਾਰੀ ਦਾ ਸੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੇਵਿਚਾਰੀ ਮਾੜੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਸਨਾ ਉਲਤੇ ਕਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਟਾਲ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਭੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਲੰਪਟ ਨਾਹੀ। ਨਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਲੋਭੀ ਲਾਲਚੀ ਹੈ, ਨਾ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਤਨ ਲਪਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੁਖਨ ਵਿਕਾਰਨਾ ਮਨ ਬਜਾਈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਕੀ ਭੋਗਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਸਤੁ ਕਰਮ ਮੈਂ ਸੋਦਰ ਹਿਰ। ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ, ਤਉ ਸਮਝਾਵਨ ਬਨ ਹੈ ਮੇਰ। ਤਾਂ ਮਾਸੀ ਫੇਰ ਮੇਰਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਲੋ ਬਿਲੋ ਕੋ ਤਾਇ ਸੁਭਾਉ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਲਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਿੰਦਕ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਖਾਊ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਤੀ ਮਾਤਰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭੋਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਸ ਸ਼ੀਲੰ ਕਰਣਾ ਖਾਨੀ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਲ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਅਸਨ ਬਸਰ ਮੰਕਨ ਕੋ ਦਾਨੀ। ਔਰ ਅੰਨ ਵਸਤਰ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਮ ਮਿਲਨੇ ਜਾਤ ਸਾਰਾ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪਰਾਏ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਭ ਦਾਨੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋ ਉਪਕਾਰਾ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤਾਂ ਇਉਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਇਉਂ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਬਾਕੀ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਤਪ ਤਪਨ ਸਿਰ ਪਰ ਲੇਤਾ। ਧੁੱਪ ਗਰਮੀ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ, ਛਾਇਆ ਪੰਖੀ ਸੁਖ ਦੇਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਾਂ ਦਿੰਦਾ ਦਰਖਤ, ਆਪ ਧੁੱਪਾਂ ਸਹਿ ਕੇ, ਆਪ ਗਰਮੀ ਸਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਆਦਿਕ ਦਿੰਦਾ, ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕਮਾਈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਸਭ ਸੰਤਨ ਕੋ ਦੇਖ ਬੁਆਈ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਭਗਤ ਰਜ ਧਰਿਓ ਸਰੂਪਾ। ਸੋ ਇਉਂ ਮੰਨੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਐਸਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤੀ ਨੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਧਨ ਕੀ ਨਾਨਕਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਇਉਂ ਜਾਣ ਲਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨ ਨੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਨੀਕੇ ਕਰਮ ਨ ਲੱਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹੋਣ, ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਹੋ ਰਹਿ ਸੋ ਹੋਤ ਕੋ ਭਾਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਉਹ ਭਾਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਧਨ ਭਾਗ ਤੁਮ ਕਰੇ ਵਿਦਾਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਵਿਧਾਤਾ ਨੇ, ਉਹ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨਦੇ ਸੋ ਕਰਿਓ ਜਮਾਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਵਾਈ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅਨਕ ਕੁਲਨ ਕੋ ਕਰੇ ਉਧਾਰਾ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪ ਕੀ ਨਾਸ਼ ਵਿਕਾਰਾ। ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਾਗੇ ਸਰਸ਼ ਉਦਾਰਨ ਕੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਸਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਦਾਰ ਸਖੀ ਦਾਤਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਰਿਓ ਸਦਾ ਸਰਬ ਦੁਖ ਕੋ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਜਾਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਣ ਵਾਲਾ, ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਕਦੇ ਨ ਘਾਟਾ ਵੇਖੇ ਆਵਾ। ਤੇ ਮਾਸੀ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਅਨਕ ਵਾਰ ਬਸ ਗੋਪਾਲਾ। ਬਲਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਦਮ ਭਾਗਤ ਸੁਤਾ ਹਮਾਰੀ। ਫੇਰ ਮਾਸੀ ਤੂੰ ਕਹਿਨੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹੈ, ਸਰਬ ਬਾਤ ਤੇਰੇ ਦੁਖ
ਵਿਸਾਰੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹੀਏ ਕੌਣ ਪਦਾਰਥ ਹੀਣੀ। ਮਾਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਤੇਰੀ ਧੀ ਕਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਹੀਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਾਂਦੇ ਦੁਖੀ ਸੁਤਾ ਰਜੀਨੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਸਰਬ ਵਸਤੁ ਭਰਾਤਾ ਨੇ ਦਿਨੀ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰਜਨ ਖਾਣਾ ਟੁੱਟੈ ਕਿਨੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਖਰਚਣਾ ਹੈ, ਅਟੁੱਟ ਹੀ ਹੈ, ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਨਾ ਆਸਨ ਬਸਨ ਬਹੁ ਦੀਨੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵਸਤਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁੰਦਰ ਭੂਖਨ ਭੁਖ ਦਵੀਨੇ। ਔਰ ਸੁੰਦਰ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ, ਸੁੰਦਰ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ। ਏਕ ਬਿਗਰ ਕੋ ਜਿਗਰ ਨ ਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਚਾਹੇ ਜੋ ਹੋਏ ਪਹੁੰਚਾਵੇਂ ਸੋ। ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਆਹ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਸੀ ਤੂੰ ਕਹੇਂਗੀ ਹੁਣੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਬਿਨਾ ਦੋਖ ਤੁਮ ਕਰੋ ਅਖਵਾਰਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ, ਆਖਿਓ ਚਲਹਿ ਹਮਰੋ ਚਾਰਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਸੀ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੁਨ ਮਾਸੀ ਅਸਮੰਜਸ ਗਾਥਾ। ਇਹ ਮਾਸੀ ਸੁਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਅਸਮੰਜਸ ਜੀ ਅਣਬਣੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਮ ਬੋਲੇ ਜੇ ਤੁਮਰੇ ਸਾਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਆਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀਏ, ਝਗੜਾ ਕਰੀਏ। ਆਸਪਾ ਸੁਨ ਕਰ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਚਨ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਤੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੱਸ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਭਈ ਤੂਸਨੀ ਆਏ ਨਾ ਬਾਣੀ। ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰ ਗਈ, ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਨਾ ਆਇਆ। ਜਿਉ ਬਗਿਆ ਕੇ ਅਗ ਅਰਗਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਤਰ ਬਾਤ ਮੈਂ ਅਵਗਤਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਇਆ। ਲজ্ਜਤ ਹੋਏ ਸੁਦਾ ਵਿਆਈ। ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਜੀ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਪਹੁੰਚੀ। ਬੈਸ ਬਦਨ ਤੇ ਗਿਰਾ ਹਲਾਈ। ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਇਹ ਆਖਿਆ, ਤੋਰ ਸੁਨ ਕਰ ਜਾ ਮੁਆਈ ਜਾਏ ਕੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਹੇ ਧੀਏ ਸੁਲੱਖਣੀਏ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਕੇ ਬੋਲ ਨਿਨਾਨ। ਤੇਰੀ ਨਨਾਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਖਿਆ। ਉਪਾਲੰਗ ਬਹੁ ਵਿਦ ਕੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਲਾਂਭੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੋ ਦੁਖੀ ਪ੍ਰਮਾਨ। ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖੀ ਜਾਣ ਕਰਕੇ। ਚਾਉ ਭਈ ਸੱਚ ਉਤਰ ਦਿਸਨੈ ਜਿਨੋ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੇ ਸੱਚੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬੋਲੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣ ਮੀਨੋ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਤਰ ਔਰ ਮੈਂ ਭੁਲਿਓ ਨਾ ਕੋ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਔੜਿਆ। ਕੀਨ ਪਦਾਰਥ ਭਾਖੋ ਸੋ। ਮੈਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਹੀਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਘਾਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਕਿਸ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸੁਣੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਅਸਬਦ ਬਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਮਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਏ ਮਾਤ ਸਿਆਣੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਹੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਿਆਣੀਏ ਮਾਤਾ, ਅਸਨ ਬਸਨ ਭੂਖਨ ਬਰ ਜੇਤੇ। ਗਹਿਣੇ ਵਸਤਰ, ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿੰਨੇ ਹਨ, ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਝ ਕੇਤੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਅਵਰ ਵਸਤੂ ਕੀ ਕਮੀ ਨਾ ਕੋ ਮੋਕੋ। ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇ ਦੁਖੋ ਸੋ ਭਾਗਤ ਤੋਕੋ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਕਬੈ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਆਏ ਨਾ ਸਦਨਾ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ, ਮੇਰਾ ਸਾਈਂ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਕਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬੋਲ ਸੋ ਬੋਲਿਓ ਬੇਹਸ ਨਾ ਬਦਨਾ। ਕਦੇ ਹੱਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇਰੇ ਮਨੋਰਥ ਬੇਟਕ ਭਾਖੋ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ, ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਸੋ ਕੈ ਬਨੇ ਦੁਖ ਨਾਖੋ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਤ ਚਿੰਤਾ ਮਾਏ ਬਿਤਾਉ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਨਿਜ ਵੇਦਨ ਜੀਆ ਰਾਤ ਬਤਾਉ। ਇਉਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਵੇਦਨਾ, ਨਿੱਜੀ ਪੀੜਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ,
ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸਦਾ ਹੀ ਤਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਸੁਦਾਗਰ ਮਰਮ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੇਦ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਨਕੀ ਪਾਸ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਫਿਰ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ। ਸਰਬ ਕਰਤਾ ਵਰਣਨ ਕਰੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਾ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੀ ਕਹਿ ਸੁਣਾਈ। ਰੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਲੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਗਾਉ ਗਈ ਹੈ ਨਾਨਕੀ ਮਾਸੀ ਸੁਣੀਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਸੁਭਾਏ ਨਿਸ਼ਟਰ ਬਹੁਜਨੀਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਤਰੀ ਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਓ ਵੀ ਬੜਾ ਕਠੋਰ ਹੈ। ਘਰੋਂ ਅਵਾਨ ਹੋਂਗੇ ਕਾਲਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਂਦ ਚਾਲਾ ਪਰ ਤੇਰੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਇਉਂ ਮੰਨੋ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੜਨ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭਰਜਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਧੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੰਗੀ ਜੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿਨੀ ਆ, ਬੜੇ ਕੋਮਲ ਵਚਨ ਆਖਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਖੀ ਵਸੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ। ਸੁਣ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਕਹਿਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਪਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਵੀ ਕਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੋਂ, ਵਸਤਰਾਂ ਤੋਂ, ਅੰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦਾ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਕੋਈ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੇ ਹੋਣ ਵੀ ਕੋਲੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਉਂ ਜਾਣ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਤਾਂ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਜੇ ਪਤੀ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਦੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਥਾਏ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਸਾਰਾ ਦੇਣ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੇਗੀ। ਫਿਰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਕੋਮਲ ਬਚਨ ਬੋਲੀ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਾਸੀ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੇਰੀ ਧੀ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਨਿਮਰਤਾਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਮਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਪੁਰਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਰਹੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੌਂਪ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਮਾਈਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ
ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਇਉਂ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਦੀਨਨ ਪ੍ਰਜਲਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਨਾਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਬ ਨਾਮ ਕਾਮੈ ਬਿਰਥੀ ਘਾਲਾ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਲਣਾ ਕਮਾਈ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਆਦ ਬੰਦਵਾਂ ਕੀਤੇ ਕਹਿਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਡਰਤ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹੂੰ। ਪਰ ਮੈਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਡਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਦੋਹਰਾ ਤੁਮ ਜਾਣੋਗੇ ਭ੍ਰਾਤਕ। ਮਾਸੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣੇਗੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਤ ਸੁਜਸ ਆਪਾਸ। ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਉਣਾ ਲਗੋ ਸੋ ਦਰਦ ਸਹਿ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਹਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਾਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਵੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤਾਂ ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਖੋਂ ਉਹੀ ਸੰਪੂਰਨ ਮੁਕੰਮਲ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਚਨ ਕਰ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਕੁਝ ਵੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜੀ ਘਰ ਆਉਣਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲਾਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਵਾਂਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੇ ਕੋਮਲ ਬਚਨ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਆਖੇ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੋਧ ਸੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਠੰਡੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਨੇਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਕੀਤੇ। ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੀ ਮਿੱਠੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਕੋਲ ਉੱਠ ਕੇ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਆ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਦਿਲਾਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਧੀਰਜ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤੇਰਾ ਕੰਤ, ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਧਰਮੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੱਤ ਇਹਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬਹੁਤ ਲਾਡਾਂ ਪਾਲਾਂ ਨਾਲ ਪਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਕਿਉਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਰਿਝਾ ਲੈ, ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੈ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਨੀ ਦੋਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸਿਖਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਇੱਥੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਰਹੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦੀ ਜਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਨਗਰ ਬਟਾਲੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁੰਦਰ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਨਾ ਕਰੀਏ, ਸੇਵਨਾ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਪੂਜਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪੂਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਹੇ ਉਹ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਚਲੋ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਓ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ। ਪੁਨ ਜਨਨੀ ਨਿਜ ਨਗਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਈ ਆਵਾਸ ਭਾਜ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਗੁਰ ਚਰਨ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਟ ਫਾਸ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੋਪਾਲ